Dragi gledači, dobar den, evo sme vo vremeto koje je pred nas. Vije jas vo emisijata Oči v oči na televizija 24. Prva ta nedela, prva ta rabotna nedela od predsedatelja od Stevo Pendarovski iz Minuva, deneska je četvrti den i toj vek je konkretni rabotin prezima i pravi vo ovije nekoliko dena. Imeno se ekipira negovi od tim se vršat intenzivni komunikaciji s odredeni ličnosti i se očekuva do kraja naidnata nedela, najdocna i da bide formiran novi od tim. Vo isto vreme predsjedatelj od Pendarovski ostvaruva i kontakti, odnosno prijemi, sredbi so visoki ličnosti. Taka včera to igi primi ambasadorite na Republika Slovenija i na Narodna Republika Kina. A deneska pak imaše sredba so negovoto visočestvo, princot Edvard, grofot od Wessex, koji prestojuva vo oficijalna poseta na državata. Međutim, deneska, potočno tokmu vo ovije minuti, ili za 16:15, kako što je oficijalno najaveno, treba na četvrti od raboten den od predsjedatelja od Pendarovski da se ostvari i sredba so premijerot Zoran Zaev, koji ne prisustvuvaše na inauguracijata na Pendarovski, zato što gi koristeše 4 slobodni dena, koji, kako što to i kaže, gi iskoristi tokmu za razmisluvanje okolo ona što treba da se pravi, rekonstrukcijata koja predstoji, no i idnite čekori kako lider odnosno premijer, predsjedatelj na vladata. Tako što ova će bide prva sredba na premijerot Zaev so Pendarovski od prezimanje to na funkcijata i ono što je karakteristično je deka Zaev za prv pat nema da mora da raboti vo kohabitacija so šefot na državata, tokmu zato što i Pendarovski i Zaev doađa od ista politička opcija, za razlika od, da rečeme, prethodni predsjedatelj Georgije Ivanov, za kogo stoješe opozicijata. Nije očekuvame vo sekoj moment, ako barem se odbiva kako što od kabinetot na predsjedatelj te najaveno, da se realizira, da se ostvari sredbata 16:15. Ke vidime da li to ataka ke bide, dokoliko bide ili svejedno dokoliko bide votekot na ova emisija, na ova naše druženje, da se vključime direktno, linkovski i da ja prosledime i ta sredba, prva oficijalna sredba, vo toliko poveće što premijerot Zaev ne prisustvuvaše na inauguracijata na Stevo Pendarovski vo nedela, inauguracijata za predsjedatelj. Temata je i tokmu ta sredba Pendarovski Zaev vo vilata vodno. Sredbite doađa, ti si zaminuvatno što je ona što možeme da očekuvame od njih, kako možeme da gi tolkuvame, što mislite, kako će funkcionira relacijata na premijerot i predsjedatelot, kako će funkcionira relacijata na premijerot i liderot na opozicijata Hristijan Mickovski, o toliko poveke što premijerot Zaev najavi i sredba so liderot Mickovski, a osobeno dokoliko ima konkretno pridvižuvanje na razgovorite okolo SEO koji gi vodat rabotnite grupi na vlasta i opozicijata. Što će bide okolo najavenata i očekuvana sredba pomeđu Zaev i Ahmeti. Termin od se ušte ne je utvrden, no je najaveno deka treba se vidjeti i da se dogovorat tokmu okolo rekonstrukcijata koja i sledi na vladata. Ete, počituvani, mislim deka je interesna temata, s ogled na to što so ova sredba, ako sakate simbolički jeve so zajedničko kafe napokana na predsjedatelot, predsjedatelot i premijerot i oficijalno kje se vidat od naznačuvanja to na Pendarovski za predsjedatelj na državata i na neki način je otvoranje i oficijalno na jedno novo poglavlje ili jedna nova etapa vo
нивната комуникација, но и комуникацијата со останатите чинители во политиката. Што мислите, што може да се очекува од ова? Што мислите и како го доживувате ова, дали само како формален чин, символиката што е на четвртиот ден по 4-дневниот одмор, сега се сретнува, доколку ја има. Еве, се е отворено да разговараме во врска со оваа тема, но и во живо да го проследиме пристигнувањето на премиерот Зоран Заев во вилата Водно. Секако потоа во 17 часот, повторно велам, ако оди се по план или поточно по протокол, и во живо да се вклучиме, односно во живо ќе биде и ова вклучување, доколку биде, велам, се по протокол, но и во живо да слушнеме од нашите новинари за што станува збор, односно за што се зборувало. Ете, почитувани, доколку имаме гледач, можеме и да почнеме ние да разговараме, а во меѓувреме и ако пристигне премиерот Заев, ќе се вклучиме и ќе следиме. Ќе го следиме барем пристигнувањето во вилата Водно, за потоа и ете да ги слушнеме и деталите од средбата. Добар ден за првиот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, господине, до вас. Ви благодарам, поздрав. Од Собалени чудно беше што ве нема, но еве сега добивме поздрав до Слободанка, прекрасно. Ете, јас мислам на вистина. Жива и здрава. Така. Ја вртев, нели, беше нешто поза жените, ама они мажите повеќе се јавуваат. Но добро, ајде, не е битно сега са како да кажем, нели, женските смо послаби, па малце мажите нека водат ред. Вака за средбата убава работа, нели, да бидемо сретни, оно се знаеше, они се пријатели, да биде убаво, што сакаа остварија, но ги знаат сите проблеми, нели, малце не беше чудно тука баш у почетокот што го немаше Заев, нели, отишол на одмор. Ама може тоа е договор, нели, да не испаднеете па нешто. Вајда договор, ако. Нека се договарат само да нема више тие работи како до сега што беше овај партија, ВМРО-вчиња, СДМ-овчиња, ние више од тие работи, ние сме сите исти. Ако се свести, на пример, како све што знаат за овие 30 години, мене ми е многу криво некој кога се јави за овие 11 години, овие исти се. Исти се, они видеа дека и тие знаат се што се е работило, колку народот страда, колку народот пати, и за тој да се освестат, овај средба да биде убава и да гледат за сите, да не гледат више партии, мада оно стварно е партиски, нели, колку беше среќан председателот Пендаровски, ја и Зоки, еве сега со Зоки ќе видиме што ќе направат, само малце па ќе речем да се осврнат на, нели, а тие министери што зборат ово, но и тој они више од 20 наместија па ќе ги отпуштат. Абе дека ќе ги отпуштат и ги стават на поубаво место, што вика стари секој зло за добро. Нели мислат од една страна ќе му направат зло, од друга страна му направат подобро. Тоа е више све вржено, све онодено, но дај нека се освестат више да почнат да работат и овај народ да стварно да почнеме нешто да кажуваме убаво, еве задоволни смо, плати, економија да почне, да не бега народот. Тој не е на нас работа. А више од ваквија предавање ни е преку глава. Поздрав, господин, и се наубаво, поздрав. Поздрави до вас, ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Па вака, господја си кажа што си кажа, се слагам со неа, за да не се повторувам, сакам да го кажа моето мислење за темата. Мислам дека темата во овој момент која ја поставивте, вашите теми секогаш се добри. Ви благодарам. Но во овој момент ова тема не требало да се постави. Добре. Еве зошто. Кажете. Многу поактуелна тема би била случувањето во судот за судење на луѓето во диво населје, повторно судење, а не да зборуваме сега за средба со Заев и Пендаровски. Нешна работа. Тие знаеме дека се од иста партија. Знаеме дека Пендаровски не смее да мрдне од Заев. Кој го номинираше за председател? Заев го номинираше. Тој е партија на начело со Заев. Тој е лидер на Социјалдемократски сојуз. Да зборуваме за темата за случувањата во судот на оние потенцијално обвинети кои Врховен суд ги врати на повторно судење, замислете, убиени 8 полицајци, а Врховен суд враќа на повторно. Значи политика е умешана 100%, тоест да не се открие кој го нарачаа тоа убиство во диво населје. Ви благодараме, но сепак да се придржуваме на темата, ве молам, или
Знаете, што секако, то не значи дека нема да зборуваме и за ова што предложивте вие, но во моментов на што треба да се случи е средбата и токму затоа еве фокусирани сме на неа, што не значи дека нема да обрнеме внимание, особено во толку повеќе што не се сосема искристализирани и конечни тие работи за да ги опфатиме. Ете, тоа е една од причините, не дека не е битна темата. Од друга страна пак, еве, ова е, колку и да се обидуваме да го миноризираме, сепак факт е дека е прва средба помеѓу премиерот и председателот. Значи, нивната средба беше пред инаугурацијата и ова е прва официјална средба, како председател Стево Пендаровски и Зоран Заев како премиер, прва средба во Вилата Водно. И тоа е велам и главната причина. Ние сме постојано и во тек со настаните и очи во очи со настаните, значи и ги следиме и директно се соочуваме со нив, така што и не е воопшто не станува збор за тоа дали ете нешто поприоритетно или не, туку ете секако има одредени причини за и против, зашто е денеска токму оваа тема, што не значи дека велам и теми кои, меѓу другото и вие спомнавте, нема да бидат вклучени. Одиме со следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Николче Петревски Скичево. Повелете, добар ден. Благодарам. Прво, мислам дека најкоректно и најчесто од ваша страна вие го направите своето. Човекот, јасна е темата која е, значи со какви омрази, говор на омраза и било какви муабети излегува да се јави на телевизија. Добро е што ги прекинувате таквите треба под хитно, значи никому дозволување на ширење на говор на омраза и оддалечување од темата. Темата е јасна и коректна средба на господин Пендаров Зоран Заев. Господин Зоран Заев, значи целата македонска јавност знае 2 години човекот не е влезен дома. 2 години е да ја реши судбината на нас, македонските граѓани и сите кои живееме во оваа држава, да го реши проблемот за државата, да одиме напред, да не тапкаме во исто место, човекот преморен има право барем на 4 дена да одмори. Сега, денешната средба, јас се гордеам што заедно седна и едни и други. Господин Пендаровски каза јавно, јас сум председател на сите граѓани на Македонија. Ниту на Зоран Заев, ниту на Мицкоски, ниту на било кого. Значи, председател на сите. Истиот случај, од поддршката на ВМРО ДПМН беше со нивниот член. Од кој? Социјалдемократскиот сојуз исто кој го поддржа Пендаровски. Значи, ние знаеме дека Пендаровски е председател на сите и добро е ова, што сега господин Зоран Заев ќе седне и ќе му укаже и на председателот и обратно, дека секој треба да се врши својата работа во интерес на граѓаните, во интерес на државата. Значи, никој нема право да му се меша, ниту премиерот на председателот, ниту председателот надвор од законот и уставот. Јас мислам ова е средба, добро, и што треба да ги повика и господин Мицкоски, и Иванов, и ВМРО ДПМН, значи да не прави многу обструкции, да Македонија оди напред, да не е повеќе трапка во исто место позна. Така, ви благодарам, да, што рековте, председател за сите граѓани, така би требало да функционира и такви би требале да бидат и односите меѓусебни, а не по одредени релации или блискост да функционираат. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден, убав и среќен ден вам и на вашата. Благодарам, повелете. Вака. Абе, ја не знам зашто не отиде тој Никола Петревски тамо, Никола, како се вика, Петревски тамо во парламент, он се знае. Он се за сите кажува, ние знаеме, нека знае он, а не за друг да кажува. Толку. А вака, ако нека се соберат, баш ми е драго тоа, нека се соберат и ВМРО, и СДС, и ДУИ, и сите партии, нека седнат да расчистат за нашата Македонија, да има перспектива за сите, да има младите да живнат малку, а не да одат по странство и да не ни се враќаат, а наталитетот да ни пада. Зошто? Да има фабрики, да се вработат, да има потомство, а не да ние бевме први
како нација сите, без разлика на вера и исповед, а сега сме последни. Толку ви благодарам и простете ако сгрешив нешто, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Средбите, па еве дури и лидерските средби не носат секогаш резултати, тоа ни е јасно еве и од од повеќе работи и околу прашањето за СЈО и околу други во минатото. Меѓутоа, како и да е, средбите се и единствениот начин да се даде можност некои работи да се решат, да се деблокират некои закочени работи, да се придвижат некои процеси. И во таа смисла, еве, и ја коментираме и ја наблюдуваме оваа средба, затоа што станува збор за официјална средба, премиер, председател. Што мислите, колку таа ќе е формална, колку таа ќе е суштинска и колку на вистина, ете, онај што спомнавме, ќе сите тие бидат во функција на граѓаните, а не нема да се раководат со преку партиски интереси, ниту за, ниту против, во смисла и на спротивни партиски интереси и исти. Во таа смисла спомнав и средбата со премиерот Заев со лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски, за која еве спомна дека ќе се оствари и дали ќе донесе нешто конкретно и таа. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Има фамија се зема за задача да се јавува колку што можам и колку ќе успеам на овие емисии дебатни. Со тоа што стално и го повторувам, овие емисии не се случајни. Некој ги слуша и на некој начин за самиот себе да не си преречувам после тоа дека сите чутеме, ја не чутем, пошто тука живеам, моето семејство тука и желбата ми е што подобро да биде, немам резервна татковина, како што вика. Да. Овие средби се повеќе куртуазни, ја мислам дека на некој начин да се затвора спекулациите поради осаството на председателот, премиерот и сите тие работи. Ние сме прочуени као луѓе што живееме во Македонија, ја не ги делам луѓето, сите што живееме, грото спекулации живееме и живееме во туѓиот живот, нашиот живот останува прат. Мислам дека и сериозно најверојатно треба и да размислат, пошто ситуацијата од ден на ден е драматична со нефункционирање на државните институции. И мислам дека е редно, без многу мускули, покажување и своји суети, мора да седнат стварно самата ситуација е така. И на некој начин исто така мислам треба, еве како сугестија, да размислат што повеќе старачки домови, пошто генерацијата каква што е, многу сме остарени. Јас гледам и по болниците и на пазар, многу возрастни сме луѓето. Младите ни замина, така да место да фрлаат камења, дрва и камења и лошотилок, нека се размисли малку повеќе што со нас, зашто ние годините не одиме на кај 50, одиме на кај 70 и понатаму. Ви благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето, се согласувам со ова, но истовремено треба и да се поведе сметка што со младите, имајќи го особено предвид фактот дека веќе одиме во онаа категорија на стара нација, така што мора да има и освежување, подмладување неизино. Добро, ви благодарам за јавувањето, повелете. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Дали имаме гледач? Имаме, добар ден, повелете. Во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Господине Мухиќ, имам право на реплика на господинот Петровски. Повелете. Само 10 секунди. Ајде. Можете слободно мојот број да му го дадете, да ми се јави и да на која тема сака да разговарам, да му одржам предавање, тој мене не ме познава, јас никогаш не сум ширел говор на омраза, поздрав до него, нека го побара бројот од вас. А јас го немам вашиот број, од каде да го имам или да го има во телевизија, како го нема, господине Мухиќ? Еве, јас ќе го кажам јавно. Ајде. 071
57 67 37. Нека повели да ми се јави, да ме запознае, па да зборува глупости. Јас сум ширел говор на омраза. Петерски, јас не сум подлизурко. Пријатен ден. Добро, довидување, благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Еден предлог само имам да дадам ако се може. Аха, секако. Да поставите тема Добро. за екс-председателот Ѓорѓе Иванов. Аха. Што ќе му е кабинет од 270 метри квадратни, што ќе работи во него, договор склучен во 4 очи со неговите кумови, кумашиности од джезови таму, од Турција. Добро. Тоа е само трошок на буџетот на државата. Така. Те ве молам, тоа е најактуелно сега. Добро, а нешто околу актуелниот председател Пендаровски, средбата со премиерот Заев? Ја поздравувам. Добро. Добро, ви благодарам ако е тоа се. Не. Имајте убав ден. А во врска со предлогот за темата, помеѓу другото нешто слично би било одговорот како и на еден од претходните гледачи што кажав околу сугестијата околу темата. Ова се уште не е докрај расчистено, се проверува централен регистар и слично. Со други зборови, приказната треба да се развие, да имаме уште неколку конкретни параметри и секако не е исклучено да зборуваме и за тоа. Добар ден, повелете во програма сте. Повелете. Во врска со средбата Пендаровски Заев, Да. господинот Пендаровски како наш председател викаше дека ќе биде председател на сите и дека ќе направи обединување. Зашто господинот Пендаровски не ги повика заедно со господинот Заев во вилата Водно да биде и Мицковски и другите? Да се разговара, да му честитаат избор, да ги решат прашањата за недоразбирањата што ги има. Тако тоа не му текна на господин Пендаровски прво Заев. Цело време беше во кампањата со Заев, пак со Заев, а зашто не му текна да го покани? Баш кај што не беше поканет Мицковски на кога даваше изјава господинот Пендаровски, сега Заев во вилата Водно. Што ќе правиме? Коалиција, председател и премиер? А што се прави? Дури вика кај нив све било окей, немало корупција, немало потреба, нивните членови работеле како што треба. Нивниот министар не ни доаѓа на седница на влада, а вика дека работат правилно. Каде е тоа? Народ, кого прават будала? А и Пендаровски, за да биде прав председател, требаше да ги повика 20-та. А не само Заев во вилата на Водно. Зашто не го повика Мицковски? Заедно да му честита, да ги обедини. Каде е неговата улога? Само декларативно, само за фасада пред надворешните премиер и пред ОПСЕ и Треков ме рече Европската унија. Од паради не се живее, туку од средства се живее што нашиот граѓанин нема пари за јадење. Животниот стандард се иде надолу и надолу. Малку нека лупна главата и Заев. Што прават со народот? Тоа е основно, а понатаму си знаат што ги чека. Ви благодарам многу пријатно. Благодарам за јавувањето. Не можам да тврдам ништо со сигурност, но предпоставувам дека според некој ред на правилата, според протоколот, треба прво да се сретнат премиерот и председателот со оглед на тоа што не се сретнале. Не присуствуваше премиерот на назначувањето на председателот Пендаровски. Значи, на некој начин да се, ако може да се каже, да се пресече лентата, да се официјално сретне премиерот и председателот. Не гледам зошто тука не ја исклучувам можноста и да се видат независно и официјално и со лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски. Но едноставно велам, ми се чини дека, барем по редот на нештата и по протоколот, нема логика да се среќаваат луѓе, а уште ни формално не се виделе или не се сретнале. Може би грешам, не бе. Предпоставам дека тоа може би е и објаснувањето. Околу присуството, неприсуството на и останатите двајца кандидати, господин Трека, Давкова, а и
председателот на ВМРО Христијан Мицковски. Ете и тука остана некако, можеби не разјаснета сосема ситуацијата и излезе приказна дека не се канеле опозиционери или од друга страна дека не била испратена покана и од трета страна дека била испратена, но не се одзвале. Не знам што е причината, но да, не присуствува ниту тие на инаугурацијата. Во толку повеќе треба и некоја официјална средба првична, за да потоа можат па да седнуваат и заедно да комуницираат. Добар ден за следниот гледач, повелете во програма сте. Добар ден, поздрав. Поздрав до вас, повелете. Средбата ја поздравувам. Нормално е. Така. Тие се високи функционери, Аха. тие победија и треба сега да си ја водат државата како што треба. Ние и да им мразиме, не можеме ништо што да направиме. По-добро е да почитуваме, да биде во добро отколку во лошо. Едно прашање, и вас ќе ви прашам, моje мислење, моje видување. Сум човек така средна доба, се сум видел од живото. Не правиме муавет за метла, туку пак велам, моje прашање кон вас, дали ќе се сложите. Луѓето што се над 64 години, а мнозинството се то, како што се вели дека стара генерација, стара држава, старо све, па дај да си одиме во пензија, самоволно. Да си одиме. На тој начин ќе има и магистри на нашите места, ќе има и со факултети, ќе има и со по било кој основ луѓето што завршиле, што чекаат во заводот за вработување, само на тој мирен начин, убав начин, ние ќе си одиме, велам по старите, а младите ќе си дојдат на своје место. А ако ние седиме до 67 години, кога ќе влезат младите? Ние кој ќе умриме? Сам толку е живот не овек. Пак велам, со тоа и вие треба да се сложите, и како човек, и како новинар, и како све. Над 64 години мисламе доволно, ако е заедно сработено во Македонија или од нас спечалено, е доволно. Дај да пуштиме пат на помладите. Помладите да се покажат и докажат во оваа држава. Со стручноста, со професионалноста, со знаењето. Така, ви благодарам за јавувањето. Ако мене ме прашувате, па јас дури би го смалил тоа, тој рок, таа граница и под 64. Меѓутоа, целиот не е проблем, туку главната причина е всушност да се искористи граѓанинот, народот, човекот во оној негов максимално работоспособен период и од друга страна што би било ако се намали, ако одат освен инвалидска пензија и така некои случаеви со порано предвремено пензионирање од оној законскиот, тежиштето на пензионерите би било префрлено и самиот тој фонд пензиски би бил преоптеретен. Вие гледате дека и во вакви околности, вакви законски решенија, одредби конкретни, се соочуваме со преоптеретеност, да не кажам дури и можност за колабирање на пензинскиот фонд. И тука е всушност тој сооднос да се искористи човекот во оној работоспособен период, а пак да не се преоптерети пензинскиот фонд, да не премине обратно, повеќе пензионери од вработени. Предпоставам дека е тоа и тука балансот и се прави да околу таа старосна граница, но и сите тие разговори. Одиме следниот гледач, повелете. Добар ден. Дали имаме гледач? Да го слушнеме мислењето на гледачот од втората линија, доколку имаме, повелете. Добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Поздрав до програма, до водитело и до емисијата. Благодарам, поздрави до вас. Емисиите ви се добри, прашањата добри. Ја мислам дека сепак еднаш требаше да се види премиерот со председателот на држава. Нема потреба од лутење, од жестување на разговорите, зашто не е Мицковски поканет, ќе му дојде редом, мислам и на Мицковски. Мицковски, не знам дали некој ќе се сложи, меѓутоа тие и не му честитаја на Пендаровски. Значи, кога има некоја фер игра, треба да се честита на победникот, тие не му честитаја.
Така. Значи се лутеја и нема што да се лути ако не бил поканет. А за средбите меѓу председателот и премиерот, не само ова средба, мислам дека ќе има потреба и многу повеќе средби да се одржа на ниво како председател на држава и председател на собрание. Како премиер, па Јасно. дури и председателот на собрание. Значи тука мора да има тесна соработка. И нема зошто некој Јасно. да се лути. Јасно. Апсолутно мора да има соработка. А не значи дека опозицијата на секоја нивна средба треба да биде присутна и опозицијата. Тука си има И правила, обратно, си има па да, закон. и обратно. Или обратно, Јасно. да. Апсолутно. Може некогаш ќе биде опозицијата поканета кај председателот, Така, а нема да биде премиерот поканет. Така. Значи председател на држава има право да покани кого сака, а тој не. Човекот се уште не е седнат како што треба. Нормално треба да се направи план, програма за работа и многу рано е за една ваква реакција. Така. Мислам ние сите граѓаните, дали некој е према СДС. Ви благодарам, истече времето, но ете, токму тоа е, ова е прва средба помеѓу премиерот и председателот. Тука не станува збор за некој тип на еднодневна посета и сега ќе си замине и што правиме, зошто само премиер дошол, не дошле и другите да присуствуваат на таа посета. Станува збор за председател кој почна со својата работа пред 4 дена, четврти ден му е денеска. Станува збор за прва средба официјална помеѓу премиер и председател. Сакам да кажам, допрва почнува работата, допрва треба да почнат средбите. Таман работа ако ова е прва средба и кој знае кога потоа, ниту може да се замисли дека нешто ќе се направи кога уште ништо не ни почнало. Така да велам, ова е на некој начин прва официјална средба, пробивање на мразот, условно кажано, за допрва да се почне со работа. И то треба и со многу другиите представници на владата да се направи и да се почне со работката и работата генерално. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете во Па програмата. за тоа те вика договор кој ќе гради. И тие се председател и премиер, се на функција, државата ја водат. Нема што да се лутиме. Ние сме постари. Доживеавме многу работи, меѓутоа Македонија што чека да се уништува, оти викаат државата е еден мозаик кој камче по камче и добива. Нашиот председател првиот вика Ченто ми тој знаат, ние сме постари 80 години, ние кога бевме како деца како сега, викавме што ќе, вика луѓе, оставете ни ја државата, ние ќе направиме како цвеќе, како цветна градина во историјата на средни училишта од трета година пишува за биографијата на Ченто со сликата под него пишува. Оставете ни ја вика. Ќе направиме цветна градина, меѓутоа со монтирани процеси. Па што не претрпе оваа Македонија, не од самите политики, не од самите планови, петогодишни планови, порано се правеа секој 5 години, на нула завршува, ние сме постари и држава, ние мала држава сме, која е богата со метали, со природни богатства, реки, полиња, се имаме и ние сега се 2 милиона, 12 милиона вика оваа држава може само со градење, со позитивно работење и да се оди напред така, а не сега оди напред. Кај одиме напред, како одиме напред? Во амбис. Па немојте ве луѓе, што не доживеавме околу комшиите кај нас, не признаваат ништо, не признаваат, а ние ќе одиме, ќе градиме, кај ќе градиме, што ќе правиме. Значи, со фашизам не се оди напред. Благодарам. Така. Ви благодарам за јавувањето. Еве, 20 на минути по најавениот термин, премиерот Заев пристигнува во вилата Водно на првата официјална средба со председателот Пендаровски. Да ги проследиме овие инсерти, ќе го продолжиме и разговорот.
Добро, еве, го видовте пристигнувањето на премиерот Заев, средбата најавена за 16:15, еве, отпочнува некаде во 16:35. Токму имаме време, ние во рамки на емисијата Очи во очи да поразговараме околу средбата. Значи, најважно е дека еве средбата на вистина се реализира, а во дневникот во 17 часот ќе ги слушнеме и деталите од средбата, па еве можеме и да ги споредиме очекувањата, нашите разговори тука и она што ќе биде соопштено како средбата се развивала, во која насока и кои се плановите. Затоа и спомнав еве и најавената средба со лидерот на опозицијата, средбите со другите чинители, значи премиер, опозиција, лидер на опозиција, лидерот на ДУИ, коалициониот партнер и така натаму. Значи средби кои навистина се неопходни премиерот да ги одржува и да функционираат добро на таа релација. Премиер, председател, премиер, опозиција, премиер, коалиционен партнер. Доколку тие средби постојат и функционираат како што треба, тоа е и главен предуслов. Ајде, повелете, само кажете. Ајде, повелете. Овие за Маровци, ако ги викнат, зашто не вика? Ако не ги викнат, зашто не ги викнале? Ајде, ќе ве замолам да ги проследиме овие инсерти, еве, па ќе продолжиме со разговорот. Ви благодарам за разбирањето. Ајде, повелете. Еве, гледате, почитувани, еве ги инсертите. Почитувани, еве гледате средбата, барем овој дел од пристигнувањето на премиерот Заев и неформалната средба е јавна и имаме прилика да присуствуваме на првата средба на премиерот Заев со председателот Стево Пендаровски. Сигурен сум дека ќе имаме и детали во дневникот во 17 часот за тоа што се разговарало и дека ќе видиме во која насока премиерот Заев планира да понатаму функционира. Она што го кажав и на почетокот, ова е сега всушност прв пат во кој премиерот Заев нема да мора да работи во кохабитација со шефот на државата, токму затоа што и тој и председателот Пендаровски се од иста политичка опција, за разлика од председателот Иванов, зад кого стоеше опозицијата. Добро, да ги оставиме, еве, да го оставиме премиерот Заев да ги изрази своите честитки до председателот Пендаровски, а ние да го продолжиме нашиот разговор. Секако велам, она што ќе биде суштината од разговорите, ќе имате прилика да го проследите во вестите во 17 часот. Добар ден за следниот гледач, доколку имаме на линија, повелете. Дали имаме гледач? Инаку и веќе новата официјална страница на председателот Стево Пендаровски е во изработка. Информацијата на сајтот и новото име на државата, сега веќе Република Северна Македонија, кое не беше како такво. Добар ден, повелете, во програма сте. Напишани се на 3 јазици. Чекам да причекам. Еве во програма сте, нема потреба да чекате, повелете. Да. Ајде, молам. Еве, ајде, во програма сте, добар ден, повелете. Ајде, добар ден. Повелете. Повелете, ве слушаме. Вака, Кажете. од Тетово се јавувам, имам 72 години, и на телевизија и пред тоа имам сознанија, таква ми беше и службата, те што се пензионирав. Да ги имам овие податоци сега што се десија непријатни за Македонија околу тие сукоби што се десија у Куманово и ваму и таму, и денешното суѓење што беше,
тоа се влече со години, требаше многу порано да биде, меѓутоа таква е политиката. Политиката нема сразмери и нема исправна политика која што може да се одлучи. Меѓутоа, ова што се деси сега, дека не се признава државата Македонија, дека се признава Албанија, ја немам ништо против ни албанци, ни сите што живеат тука имаат право да си признаваат кого сакаат. Една Грузија се крсти Џорџија и си се викаат Џорџија, као американци. Меѓутоа, ние не сме далеко од Америка, сакам да се чувствуваме македонци и да ги поштуваме законите кои се одредени во Република Македонија. Меѓутоа, тие што не ги признаваат, слободно може да си одат таму каде што они припаѓаат и каде што сметаат дека треба да живеат, ако не им се свиѓа во Република Македонија. Добро, ви благодарам, иако не знаме, ова немаше никаква врска со темата, очекував кога ќе стигнеме до поентата, но очигледно поентата беше да не биде темата. Како и да е, и во однос на Грузија, тие немаат никаква промена направено, едноставно така ги викаат Џорџија, како што и Соединените американски држави и други земји викаат согласно нивниот начин. Не е битно. Се враќаме на темата. Повелете, добар ден за следниот гледач. Хало. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, Мухич. повелете. Добар ден, македонци. Каде да сте македоници? Македонци да сте. Македонија не ја даваме, брат, така, лесно. Да знаат сите дека Македонија постоела и ќе постои Република Македонија. А тој Заев денеска кај што отиде на водно, требаше да го викне и Мицко, да му кажем ја него. Добро, Мицковски, господин Мицковски, да? Да, не е битно, господин Христијан Мицковски требаше да го викне. Ја на Галено го викам, затоа што си ја знае работата подобро да знае од Заев, како премиер. Господине Мухич, само едно да кажам. Денеска ВМРО остави метла пред собрание. Ја утре ќе оставам метла пред Министерството за труд и социјална политика, каде незаконски ми е прекината постаната парична помош. Управен суд ми додава, Царовска ми ја прекинува, а претходно министерката не што беше таа, како беше, не пред Царовска, таа од ја забори са име, не е битно. Ми одобрува да взимам постојаната, сега ми и друго. Да дојдат ревизија да им прават обутел на социјалните станови. Да видиме кои се социјални случаеви. Како мене што се. А не тука возат бембиња, а луди по 100.000 евра и социјални станови земале. Нема некој кроп на главата. Да живее кај да живее. Господине Мухич, без разлика дали е ВМРО или РДС на власт, станевите ги дала Европска банка. Не ги дал ни ВМРО, не ги дал ни РДС. Ги дал за сите жители на Република Македонија. А не овде каде да се прчат сите кои како джипови, коли, моли, джандари ки ми кажуваат тука, мене, јас сум го земал законски. Како ти се го земал, бе? Од кај ти социјалец? Полицаец, социјалец, каде? Добро. Право, не е битно. Фала шуме за... Ви благодарам за јавувањето. Би ве замолил да се придржуваме до темата, токму заради сите оние кои сакаат да зборуваат на темата. А знаете дека имаме во принципи еднаш неделно слободна тема и сето ова сите овие прашања, теми економски, социјални, па и политички, било какви, но и надвор од тоа, ако сакате за било што е добро да се разговара, можеме да разговараме за писатели, за се едно, еве, само како пример. Добар ден, затоа велам за следниот гледач во рамки на темата. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, со среќа средбата Пендаровски Заев. Да. Баш убаво изгледа. Аха. Така треба. Сите да бидеме заедно, да се сакаме, да се почитуваме. Нема везе кој е председател, премиер, кој е, мислам, и граѓаните сите. Така да, мислам, ова е стварно
Многу убаво, денеска што го давате. Така нека продолжат и понатака да се почитуваат. Само пренесуваме, да. Тие нормално со граѓаните заедно. Така. Така да некои што не праќаа дека ние на друго место треба да се одиме на друго место, Македонија ја имаме, не е точно. Таа е наша Македонија на сите нас. А политиките да ги тргнеме на страна. Кој како и кој зашто. Така да благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Еве веднаш добар ден за следниот гледач да слушне нешто. Добар ден, господи Мисо. Добар ден, повелете. Еве за 2 минути да дадено позитивно изнесување, позитивно мислење за средби, за не само председателот, менејот кој се сретува со насмени лица, меѓутоа и сите други функционери, сите други луѓе во Македонија да бидат така во праксата, во службите и во нивните обврски. Добро е тоа и треба да се сложат едно за секојаш да завладее во државата правдата, правото. Да висти на оние кои се негативни личности кои надесили зло на партите, односно на државата, на граѓаните, да немат више стане место во властите, да почне вистина да работи таа метла која ќе прошити, односно која ќе исклонити таквите негативни луѓе. Меѓутоа беше добро и ми се чини за ова што завршија нашите избори е најкоректни, најреални, без никакви проблеми, многу се заслужни и двајцата кандидати. Професорката Гордана Силјановски, господинот река, со нивните мудри односи, со нивните не говори на омраза, со нивните постапки, со нивните настани не допринесува да се влошат состојбите, односно да имат меѓупартиски, меѓуполитички несакани и последици за време на изборите. Треба да бидат и тие повикани, затоа и дел од ова што е победа на председателот Пендаровски заслужени се и тие двајца. Нигде немаше прегласување, нигде немаше тие таки поголеми, потешки случаи. Да бидат секогаш и коректни со нив и да ги почитуваат и ќе им служат и двајцата и реки господјата Силјанска за добробит на Македонија, да се сложуваат, да се договараат, да се поучуваат, да се помагаат едни со други. Да поздравуват само да ви. Ви благодарам за јавувањето, да го слушнеме следниот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете. Среќен ден, господе Мојче. Благодарам. Албанец. Аха, повелете. Тие што викаат дека да одат во Албанија или да одат вамо, да ги прекинеш, иначе нема Македонија на македонците. И на твојата колку ти следува, и на мене. И на албанецот, и на босанецот, и на секој што е македонецот. Ние сме родени овде, сме копели овде, плаќаме данок. Он ќе ми каже мајмун еден. Добро, само немојте со навреди, ве молам. Да, видиш, он ме прави, мене мајмун ме прави, ја да одам во Албанија. Што ќе ако сака не ходи во Србија, он таму е. Тие имате, зимат србјанки, дава девојки во Србија, таму имат. Ти знаеш сам како иде, знаеш. Тако мешање се бракови, што стане во Косово и Босна. Се знае тоа. Нема да... Добро. Ви благодарам, се согласувам, национализмот е опасна, ако сакате, идеологија, стратегија, се едно и ништо добро не може да донесе, освен може би на некој краток период. Но добро, почитувани, ми се чини дека тука е крајот. Дали имаме време за уште еден гледач или веќе... Добар ден, повелете, имаме. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте, да. Па следбата меѓу Заев и Пендаровски беше очекувана, беше најавена од Заев. Аха. А колку што се сеќам на собраниската говорница, Пендаровски многу убаво јасно почна со зборовите дека подава рака на опозицијата. Да. Затоа што претходната гледачка пред 2-3 тројца рече зашо не бил поканет Мицковски. Па сигурно ќе биде поканет и Мицковски. Пендаровски е на сите председател човекот си даде таква изјава. Така. На сите граѓани на оваа држава, без разлика на национална сфера и исповед. Така. Нека се потсети претходната гледачка што се представува како правник, каква беше честитката на
на Мицковски одма после изборите кога Пендаровски стана председател. Дека ги очекува пекол. Не знам како размислува, на кој начин размислува. Толку имам да ви кажам. Ви благодарам за јавувањето. А како и да е, еве, ова е официјална прва средба на премиерот со новозначениот председател, со оглед на тоа што не присуствуваше на неговата инаугурација. И всушност ова и треба да ги отвори сите дополнителни средби. Со други зборови, најнормално е да се очекува, дури и неопходно да се очекува да има средби не само председателот Пендаровски со останатите фактори политички во државата, туку и премиерот исто така како мандатар на владата, на извршната власт. И во толку повеќе оние релации околу средби со опозицијата или условно со оние со кои не се согласувате или не се согласуваат, се навистина уште поклучни. Оти токму со тие и треба да се разговара. Се зборува со оние со кои не се согласувате, за да се согласите и да имате некој резултат и напредок на државата. Ви благодарам што бевме заедно и во ова издание на емисијата Очи во очи. Ви посакувам пријатен ден. Довидување.